This conference will now be recorded. Okay. Yesterday's class we discussed on web app blades, right? We discussed on web app blades and application insights. Okay. Today's class we are going to discuss about some basic things on PowerShell. Today's class we are going to cover. I think I have covered in the last class some basic things. We have overall 4 PowerShells be shown here, like PowerShell ISC, Windows PowerShell, and PowerShell x86. Likewise, we have one more thing, PowerShell ISC x86. Okay, the difference between ISC and x86, like it's a 64-bit operating system, and this is a 32-bit operating system. That is the only difference. See how you can know your operating system means go to Control Panel, System, and System settings. There you can find the operating system details. Based on that, you can utilize your ISC or x86. Okay. Now in PowerShell, right, we have 2 different types of PowerShell. Okay, one is Windows, and second one is Azure PowerShell. Okay, Windows PowerShell, what I am talking about, right? This is inbuilt with operating system. Okay, whenever you are upgrading operating system, right, it's inbuilt. Okay, no need to do any additional changes. But whenever you are working with Azure, you need to install some modules. Okay, ఏమేం modules ఉంటాయి? We have 3 different types of modules ఉన్నాయి. Okay, Azure, Azure RM, Azure. Azure RM is a old module. It will not support for Linux. Azure is the latest module which will support by Windows plus Linux. Okay. And also we have seen this all the options in the last session. Okay, what is the use of it? Okay, and also we have discussed about one more option here. Entity. If you want to check the PowerShell version, check PowerShell version. There is a command called $ps version stable. Okay, based on that you will get the PowerShell version. If you are currently your PowerShell version is 3.0, okay, means you are using old operating system. Okay, you need to upgrade to 5.1.1. Okay. How it will upgrade? You can directly switch your operating system to Windows 10 Enterprise, or you can if you are using Windows 8, maybe you will able to see like 5.0. Okay, just you need to install some .NET framework latest version to change your 5.0 to 5.1.1. My recommendation will always change the operating system from old to new Windows 10. Okay, these are the concepts we have already discussed in the last class. Okay, today's class we are going to discuss about and also we discussed about execution policies in the last class. What are the different types of execution policies? Bypass, restricted, unrestricted, all sign, remote sign, default. Likewise, we have different types of, means overall 6 to 7 execution policies are there. Okay, just have a look that those are important. Okay, now today's class we are going to see few of the commandlets in PowerShell, Windows PowerShell. Okay, now in Windows PowerShell, if I want to create a folder, okay, through PowerShell, right, if I want to create one folder, local ela create just a folder, right click button, new, you can create a folder. Okay, PowerShell there is a command, and PowerShell is nothing but a commandlets. It is a collection of commandlets you can use for automation. Okay, ఏం క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నారు? Folder, right? New item. Okay, hyphen where you want to create. Okay, you want where you need to create, right? Okay, and also you need to define you are creating a folder or you are creating a file. Okay, item type you are creating a folder, right? We call it as directory. Okay, hyphen ఏ లొకేషన్ లో క్రియేట్ చేస్తున్నారు? Okay, you need to select like e colon slash ఈ colon slash అనగానే ఈలో ఉన్న ఈ డ్రైవ్ లో ఉన్న ఫైల్స్ అన్ని you are able to see in the list. Okay, I want to use akhil.txt. Akhil is a folder. Okay, now let me go to e drive, check anything Akhil folder is there. No, right?
Just go ahead and execute this. It's created the folder called Akil. Okay. Now inside this Akil, if I want to create a file, okay, if folder directory cost, it should be a file. Look, in create slash a4 a name to create Ashok. Ashok.txt txt, CSV CSV, Excel XLS. Okay. Execute this. Able to see in Ashok folder. Okay. Now new item indicating that it's going to create అంటే item is nothing but a content కావచ్చు, folder కావచ్చు, లేకపోతే ఫైల్ కావచ్చు, ఏదైనా ఒక కాంపోనెంట్ ని ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని PowerShell ద్వారా నువ్వు క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే will use new item. Okay. That should be a directory or that should be a file. Okay. Now you have seen the command call to create a directory or create a file. Now folder is ready and file is ready. Now I want to add some content to the file. Okay. End command nenu add cheyalantunna command add icon ఏం చేయాలనుకుంటున్నాను ఏం చేయాలనుకుంటున్నాను ఒక కంటెంట్ ని యాడ్ చేయాలనుకున్నాం యాడ్ ఐకాన్ ఓకే దేనికి యాడ్ చేయాలనుకున్నాం ఏ వాల్యూని యాడ్ చేయాలనుకున్నాం సపోజ్ దిస్ ఈజ్ మై న్యూ క్లాస్ దిస్ మై కంటెంట్ ఓకే ఐకాన్ ఏ పాత్ లో ఉన్న దానికి యాడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం ఈ కాలంలో ఉన్న అఖిల్ అనే ఫోల్డర్ లో ఉన్న ashok.txt అనే ఫైల్ లో కంటెంట్ యాడ్ చేద్దాం ఓకే గుడ్ change it to previously it should 0 KB. Now you are able to see add content. Okay. Now in PowerShell there is a two commandlets to add the content. Let's see. We have add icon content. There is a command called set icon content. You are able to see the drop down, right? Okay. Set icon content. Okay. Icon. What is the value? New class. This I'm adding one small content icon path e:/Akil/ okay. Now let's see. Okay. Now I have set the content. Okay. Now you can tell me what is the difference between add icon content and set icon content. You can observe right now. Able to see? Okay. Same command I'm adding now. Okay. I'm executing the above command. You can see the difference. Okay. You understood? That there is a difference between add icon content is a different and set icon content is a different. What is the use of set icon content? It is going to delete the old content and add in the new content. I need to set the content. At the add content and the existing content, you are adding the new content. We have a command called add icon content. Okay. Next. Now folder is created, file is created. Now content also added, also set it. Now one more command is suppose you are able to see the folder, right? You are able to see the folder like Bob. Okay. I want to read the content from this folder. Content and files. I want to read the files from this folder through PowerShell. Okay. ఇప్పుడు దాకా మనం ఏం చేసాం ఒక డైరెక్టరీని క్రియేట్ చేసాం దాని లోపల ఒక ఫైల్ ని క్రియేట్ చేసాం దాని లోపల కంటెంట్ ని యాడ్ చేసాం ఇప్పుడు ఒక ఫోల్డర్ లో ఉన్న ఫైల్స్ ని ఎలా రీడ్ చేయాలి ఓకే ఎందుకు రీడ్ చేయాలి సార్ అవసరం ఏంటి రీడ్ చేయాల్సిన అవసరం ఏంటి అంటే సపోజ్ నువ్వు ఆ ఫోల్డర్ లో ఉన్న ఫైల్స్ అన్ని రీడ్ చేసి ఆ డేటాని ఒక అదర్ ఎక్సెల్ లోకి పంపించాలనుకున్నాం లేకపోతే అదర్ టెక్స్ట్ ఫైల్ ఇట్లా క్లమ్జీగా డిఫరెంట్ టెక్స్ట్ ఫైల్స్ లో కాకుండా యూ వాంట్ టు బి మేనేజ్ ఇన్ ఏ సింగిల్ టెక్స్ట్ ఫైల్ ఓకే అన్నప్పుడు నువ్వేం చేయాలి get icon child item ఏ ఫోల్డర్ లో నుంచి తీసుకురావాలి వన్ పాత్ ఓకే ఎక్కడ ఉంది e:/Babu చూడండి డిఫరెన్స్ మీరు అర్థం చేయండి జస్ట్ I have created as a Babu. Okay, you're able to see the content. Okay, understood? Now if I want to filter only the CSV file, I need see you are able to see all the files, different files, text files,
CSV files or JPG files if you require. Okay, multiple files ఉన్నాయి, but you want to read only the CSV file. ఎలా చేస్తాం? ఏం చేయాలి? ఏం చేయాలి? CSV అని అర్థమైంది. ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు ఉన్న కంటెంట్ లో నుంచి ఏం చేయాలి నువ్వు? ఫిల్టర్ చేయాలి. అది కమాండ్ ఐకాన్ ఫిల్టర్. ఏం చేయాలనుకుంటున్నావు? స్టార్ ఏదో తెలియదు నీకు, ఏ ఫైల్లో తెలియదు, బట్ ఎక్స్టెన్షన్ నీకు తెలుసు, CSV. ఓకే, process.csv. ఓకే, ఎప్పుడు ఉపయోగపడుతుంది ఈ ఫిల్టర్? యూ వాంట్ టు ఫిల్టర్ ఏ పర్టికులర్ ఫైల్ ఆర్ ఫైల్ స్ట్రక్చర్ ఫ్రమ్ ద ఫోల్డర్. ఓకే, అన్నప్పుడు ఎందుకు మనం వీ కెన్ రీడ్ దోస్ ఫైల్స్ టు అప్లోడ్ బ్యాక్ టు యువర్ స్టోరేజ్ అకౌంట్ కావచ్చు, లేకపోతే సమ్వేర్ ఎక్కడన్నా స్టోర్ చేసుకోవడానికి కావచ్చు. ఓకే, యూ అండర్స్టూడ్ వాట్ ఇస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఫిల్టర్. ఓకే, నౌ విల్ సీ వన్ మోర్ థింగ్. ఈ రోజు నేను డేట్ చూడాలనుకుంటున్నా. ఏంటి కమాండ్? get hyphen date. Get hyphen date. Are you able to see? నేను వారం రోజులు బ్యాక్ వెళ్ళాలనుకుంటున్నా. ఈ రోజు డేట్ కి ఒక వారం రోజులు బ్యాక్ వెళ్ళాలనుకుంటున్నా. ఎప్పుడు వాడతారు ఈ బ్యాక్ సింటాక్స్? బ్యాక్ స్టేట్మెంట్ ఈ బ్యాక్ కమాండ్ ఎప్పుడు వాడతారు అంటే, సపోజ్ నీ ఫోల్డర్ లోపల 100 ఫైల్స్ ఉన్నాయి. యూజర్ అంటాడు, ఐ వాంట్ టు నో ద లాస్ట్ వీక్ మోడిఫైడ్ ఫైల్స్. అంటే లాస్ట్ ఈ మంత్ 7th మోడిఫై అయిన ఫైల్స్ నాకు లిస్ట్ కావాలి. ఎలా వెళ్తావు? డైరెక్ట్ గెట్ డేట్ అంటే ఈ రోజు వస్తుంది. అప్పుడు ఏం చేయాలి? గెట్ డేట్ లో నుంచి మైనస్ ఈ రోజు డేట్ ఎంత? ఈ రోజు డేట్ 9th అంటే 7th కి వెళ్ళాలి. అంటే గెట్ డేట్ లో నుంచి మనం ఎన్ని రోజులు మనకి వెళ్ళాలి? 2 days. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు చూడండి కమాండ్ గెట్ హైఫన్ డేట్ అంటే నీకు డేట్ వస్తుంది. మరి ఇప్పుడు నువ్వేం చేయాలి? వచ్చిన దానిలో నుంచి మైనస్ చేయాలా? ఏం చేయాలి? సపోజ్ సరే, పవర్ షెల్ ఒక వేరియబుల్ ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం తెలుసు కదా, మనం ఆల్రెడీ ఎలా? సరే, $g = అని పెట్టారు. $g = ఏంటి? ఓకే, లెట్ మీ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్. $g లో ఏ వాల్యూ ఉంది? $g లో ఏ వాల్యూ ఉంది చెప్పగలరా? కరెంట్ డేట్ వాల్యూ. కరెంట్ డేట్ ఉంది, బట్ నీకు కావాల్సింది ఏంటి? ప్రీవియస్ డేట్. అప్పుడు నువ్వేం చేయాలి? ఏం చేయాలి? సింపులే కదా. ఇప్పుడు డేట్ నువ్వు కొంచెం ముందు అంటే రేపు డేట్ నాకు ప్రింట్ అవ్వాలంటే నువ్వేం చేస్తావు? అంటే మామూలుగా ఇంగ్లీష్ లో కమాండ్ ఉంటుంది కదా, ఏదో ఉన్న డేట్ కి ఒక రోజు ఏం చేయాలి? యాడ్ చేయాలి. ఏంటి కమాండ్? యాడ్. గెట్ హైఫన్ $g డాట్ యాడ్ డేస్ ఆర్ యాడ్ అవర్స్ మీ ఇష్టం. ఏదైతే యాడ్ మంత్స్ అయితే మంత్స్, యాడ్ డేస్ కావాలి. ఎన్ని అంటే నేను ఇప్పుడు చూడండి, ఈ యాడ్ కమాండ్ లో ప్లస్ చేయొచ్చు, మైనస్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు నేను -2 ఇచ్చా. ఓకే, ఓకే, లెట్స్ సీ. Are able to see? Then you can give let's +2. Are able to? ఓకే, ఎప్పుడు ఉపయోగపడుతుంది గెట్ డేట్ కమాండ్? చాలా ఇంపార్టెంట్. లాస్ట్ మోడిఫైడ్ ఫోల్డర్స్ ఫైల్ ఫ్రమ్ ద ఫోల్డర్ అంటారు కస్టమర్. ఓకే, అండర్స్టాండ్? నీ దగ్గర ఒక ఫోల్డర్ ఉంది, దాంట్లో thousands ఆఫ్ ఫైల్స్ ఉన్నాయి, కానీ లాస్ట్ ఎప్పుడు మోడిఫై అయిందో ఆ లిస్ట్ కావాలి. ఎలా తెలుస్తుంది నీకు? డేట్ ని బట్టి నువ్వు ఫిల్టర్ చేయాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ అండర్స్టూడ్? గెట్ డేట్ కమాండ్ అండ్ యాడ్ డేట్ కమాండ్. నెక్స్ట్ ఇంకో కమాండ్. ఇప్పుడు అసలు ఈ పవర్ షెల్ ఎక్కడి నుంచి రన్ అవుతుందో నీకు కావాలి. ఎక్కడి నుంచి, ఏ లొకేషన్ నుంచి రన్ అవుతుందో. కమాండ్ ఏంటి? ఏ లొకేషన్ అంటే నువ్వేం చేయాలనుకుంటున్నావు? ఏంటి కమాండ్? ఎగ్జాక్ట్లీ, గెట్ అంటే మనకి ఇంగ్లీష్ రావాలంటే సింపుల్. ఓకే, గెట్ హైఫన్ ఏం చేయాలనుకుంటున్నావు? ఎగ్జాక్ట్లీ, మనకి ఆలోచిస్తాం ఎందుకు? ఏ లొకేషన్ లో ఉన్నావు? అదే ఉందా? అదే లొకేషన్ లో ఉందా కన్సోల్? ఓకే, అదే ఈ లొకేషన్ నువ్వు మార్చాలనుకుంటున్నావు. పవర్ షెల్ కమాండ్ ఉంది, దానికి అంతసేపు అవసరం. ఏం చేయాలనుకుంటున్నావు? చేంజ్
ఎగ్జాక్ట్లీ సెట్ హైఫన్ ఏం మార్చాలనుకుంటున్నాం ఏ లొకేషన్ మార్చాలనుకుంటున్నాం ఏదో ఒకటి సపోజ్ సిలోనే యూజర్స్ స్లాష్ డెల్ స్లాష్ లేకపోతే ఎఫ్ డ్రైవ్ మార్దాం సి డ్రైవ్ ఎందుకు ఈ ఎఫ్ డ్రైవ్ లో ఉన్న బాబు ఫోల్డర్కి మారాలి లైక్ కాలం బాబు ఇదేంటి ఎఫ్ లోనే కదా ఉంది ఈ కదా సారీ ఈ కదా ఓకే బాబు ఓకే నా ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ ఏమైంది మారింది కదా చేంజ్ అయింది కదా నా గెట్ హైఫన్ లొకేషన్ తీయండి మీకు అర్థమైంది కర్సర్ ఆ కంట్రోల్ దగ్గర అంటే కర్సర్ ని లాస్ట్ లో అయినా పెట్టు మిడిల్ లో అయినా పెట్టు లేకపోతే ఫస్ట్ లో అయినా పెట్టు నో ప్రాబ్లం యూ నీడ్ టు క్లిక్ ఆన్ దిస్ F8 ఓకే ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ ద పర్టికులర్ కమాండ్ దిస్ ఈస్ ద ఓకే అండర్స్టూడ్ ఏమేం కమాండ్ చూసాం ఒక్కసారి మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి ఏమేం చూసాం ఫస్ట్ కమాండ్ వర్షన్ చెక్ చేయడానికి ఒక కమాండ్ చూసాం ఏంటి PS వర్షన్ తర్వాత పాలసీస్ చూసాం పాలసీస్ లో రెండు కమాండ్లు ఎట్లున్నాయి ఏమేంటి గెట్ ఎగ్జిక్యూషన్ పాలసీ సెట్ ఎగ్జిక్యూషన్ పాలసీ తర్వాత ఏం కమాండ్ చూసాం ఒక ఫోల్డర్ ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చూసాం ఏంటి కమాండ్ న్యూ ఐఫన్ ఐటమ్ టైప్ డైరెక్టరీ ఐటమ్ టైప్ ఫైల్ ఇస్తే ఫైల్ క్రియేట్ అయింది డైరెక్టరీ ఇస్తే డైరెక్టరీ క్రియేట్ అయింది నెక్స్ట్ ఏ కమాండ్కి వెళ్ళాం ఫిల్టర్ కమాండ్కి వెళ్ళాం అంటే ఒక ఫోల్డర్ లో నుంచి పర్టికులర్ ఫైల్స్ నువ్వు ఫిల్టర్ చేయాలంటే దెర్ ఇస్ ఎ కమాండ్ కాల్ గెట్ ఐఫన్ child item you need to do the path of your folder then you can use filter command to filter the particular formatted files okay next command em vaadam add icon content and set icon content okay next add icon content ki set icon difference telisindi kada okay next get date command plus చూసాం మైనస్ చూసాం అదే నీకు ఇప్పుడు 3 months ముందరికి వెళ్ళాలంటే ఏం చేస్తాం యాడ్ డేట్ బదులు యాడ్ మంత్ -3 -4 ఓకే ఒక అవర్ ముందరికి వెళ్ళాలనుకున్నాం యాడ్ అవర్స్ ఓకే బేస్డ్ ఆన్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్ చేంజ్ అవుతుంది తర్వాత get location and set location okay clear okay next one more command is suppose you are doing some practice in your PowerShell okay నువ్వు PowerShell ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నావు కానీ ఏం ప్రాక్టీస్ చేసావు అవన్నీ నువ్వు ఒక టెక్స్ట్ ఫైల్లో లోడ్ అవ్వాలి అనుకుంటున్నావు ఓకే ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఒక 8 కమాండ్స్ టు 10 కమాండ్స్ రాసాం ఓకే ఈ కమాండ్స్ అన్ని నాకు ఒక టెక్స్ట్ ఫైల్లోకి లోడ్ అవ్వాలి అంటే నేను ఏదైతే నాకు PowerShell లో ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు ఎన్ని కమాండ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేశానో విత్ అవుట్పుట్ తో సహా నాకు ఒక టెక్స్ట్ ఫైల్లోకి రావాలనుకుంటున్నాను ఓకే ఏం చేయాలి start hyphen transcript okay there is a command for start hyphen transcript okay if I executed this right sorry you need to give the path of the file okay ఎక్కడ ఇద్దాం path of the file మీ ఇష్టం ఏ లొకేషన్ ఇద్దాం ఈ లోనే స్లాష్ లోనే బాబు ఓకే స్లాష్ jkr.txt jkr.txt లేదుగా it will create let's see okay now execute this okay transcript started output file is this ఇప్పుడు నా చిన్న డౌట్ ఇప్పుడు మీకు మీ ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు ఈ డ్రైవ్ లో బాబు అనే ఫోల్డర్ లేదు అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు బాబు అనే పెట్టుకొని ప్రాక్టీస్ చేస్తారా ఓకే you can change and you can practice yourself అంతేగాని సార్ ఈ డ్రైవ్ పెట్టాడు ఏమన్నా రూల్ ఉందేమో ఈ డ్రైవ్ లోనే చేయాలేమో లేకపోతే ఈ పేరు ఒకటే వాడాలేమో లేకపోతే ఈ టెక్స్ట్ ఫైల్ ఇదే నేమ్ ఉండాలేమో అట్లాంటి ఏం లేవు మీ ఇష్టం ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు యూ కెన్ యూజ్ యువర్ ఓన్ ఇదేంటి దిస్ ఈజ్ మై క్లాస్ అని పెట్టాడు ఇదే పట్టాలా ఇప్పుడు ఇది ఉంటేనే టెక్స్ట్ ఫైల్ లోకి లోడ్ అవుతుందా అది భ్రమ ఓకే మీ ఇష్టం వచ్చిన కంటెంట్ పెట్టుకోండి అది ఎంతైనా ఒక 2 లైన్ల 3 లైన్ల లేకపోతే 100 లైన్స్ విత్ ఇన్ డబుల్ కోట్స్ లో ఉండాలి ఏది ఉన్నా ఓకే బికాస్ దట్ ఈస్ ఎ స్ట్రింగ్ ఓకే ఇప్పుడు నేను స్ట్రింగ్ లో ఇవ్వలేదు PowerShell ఏంటి ఎలా తీసుకుంటది ఇప్పుడు నేను స్ట్రింగ్ లో ఇవ్వాల PowerShell ఓకే అంటే ఏంటి PowerShell లో ఈ స్పేస్ ఏంటి అంటే ఇట్స్ ఆల్సో ఏ క్యారెక్టర్
అప్పుడు ఏమవుతుంది, దిస్ ఈజ్ అనే ఒక క్యారెక్టర్, ఒక వర్డ్, ఈజ్ అనేది అదర్ వర్డ్, మై అనేది ఒక అదర్ వర్డ్, ఇట్లా ఏంటి డిఫరెంట్ వర్డ్స్. అప్పుడు ఏం చేస్తుంది, యువర్ పవర్ షెల్ విల్ ఫెయిల్. అంతే కదా. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక ఫోల్డర్ అని క్రియేట్ చేస్తున్నా, న్యూ ఫోల్డర్ అని చెప్పేసి నేను డైరెక్టరీ అని పెట్టేసి ఫోల్డర్ నేమ్ వచ్చేసి అఖిల్ స్పేస్ ఇచ్చి GKH అన్నా. ఇది సింగిల్ వర్డా లేదా 2 వర్డ్సా? 2 వర్డ్స్. లెట్ మీ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్. ఏమంటుంది, ఇది ఫెయిల్ అవుతుందా పాస్ అవుతుందా? ఏమంటుంది, యూ కెనాట్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ దిస్ GHT అన్నప్పుడు సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ మీరే చూడండి. ఇఫ్ ఐ పుట్ దిస్ ఇన్ డబుల్ కోట్స్, లెట్స్ సీ ద పిక్చర్. Okay, if you go to this folder, go back here, we're able to see the folder name called Akhil GHT. Okay, understood? Now ఇప్పుడు మనం ఫోల్డర్ ని ఇప్పుడు క్రియేట్ చేసిన ఫోల్డర్ ని డిలీట్ చేయాలనుకుంటున్నా. ఏంటి కమాండ్? మీకు 5 కమాండ్లు ఫస్ట్ లోనే చెప్పేసాను నేను ఆల్రెడీ. ఓకే, రిమూవ్ ఐఫన్, ఏం చేయాలి, ఐటమ్, రిమూవ్ ఐఫన్ ఏదో రాశా, రిమూవ్ ఐఫన్, ఏం చేయాలనుకుంటున్నాం, ఐటమ్. యూ కెన్ గివ్ ద పాత్ ఆఫ్ ద టైటిల్. అది ఫైల్ కావచ్చు, ఫోల్డర్ కావచ్చు. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ సేమ్ ఫోల్డర్ అనుకుందాం. ఉందా? ఓకే, అది ఫోల్డర్ అయినా కావచ్చు, ఫైల్ అయినా కావచ్చు. ఇప్పుడు ఏం ఇచ్చాం, ఫోల్డర్ ఇచ్చాం, దీని పక్కన స్లాష్ ఇచ్చి ఫైల్ ఇచ్చాం అనుకో, ఇప్పుడు డిలీట్ ద ఫైల్. ఓకే, understood? There is a command called remove hyphen item. Okay, now start hyphen transcript అన్నాగా, చూద్దామా ఏం జరుగుతుందో ఫైల్లో. గో టు ఈ డ్రైవ్. ఏం ఫైల్ అది? ఫైల్ నేమ్ బాబు లోపల JKR. open this. The transcript started. We have executed one command called, ఎక్కడ ఉంది, ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేశాంగా, డైరెక్టరీ, ఇదే అవుట్పుట్ వచ్చిందిగా మనకి, ఫెయిల్యూర్. తర్వాత ఈ కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసామా, ఓకే, తర్వాత డబుల్ కోట్స్ పెట్టి ఎగ్జిక్యూట్ చేసామా, ఫైనల్ గా క్రియేట్ అయిందా. తర్వాత ఏం చేసాం, డైరెక్టరీ చెక్ చేసాం. తర్వాత రిమూవ్ ఐఫన్ ఐటమ్. అంటే మనం ఏది టైప్ చేసినా కానీ యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ దట్ ఇన్సైడ్ యువర్ టెక్స్ట్ ఫైల్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్టార్ట్ ఐఫన్ ట్రాన్స్క్రిప్ట్. ఓకే, ఎప్పుడైనా మీ ఫ్యూచర్ లో ఈ డాక్యుమెంట్స్ రిఫర్ చేసుకుంటే ఏమేమి కమాండ్స్ నువ్వు వర్క్ చేసావు అనేది ఈజీగా తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు నువ్వు ఏది చేస్తున్నా సరే, ఇప్పుడు మళ్ళీ గెట్ డేట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను. ఓకే, గెట్ డేట్ కమాండ్ ఉంది కదా, గెట్ డేట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను. ఓకే, లెట్ మీ క్లోజ్ దిస్, ఓపెన్ అగైన్. గెట్ డేట్ వచ్చిందా? అంటే ఎప్పటి వరకు వస్తుంది ఇది, ఈ కంటెంట్ ఎప్పటి వరకు లోడ్ అవుతూ ఉంటుంది, పద్దాకులు ఎంతసేపు లోడ్ అవుతూ ఉంటుంది, నువ్వు ఈ ట్రాన్స్క్రిప్ట్ ని స్టాప్ చేసేంత వరకు. ఓకే, ఈ ట్రాన్స్క్రిప్ట్ వల్ల యూజ్ ఏంటి, యూ కెన్ ట్రాక్ యువర్ ప్రాక్టీస్, వాట్ ఎవర్ యూ డన్ ఇన్సైడ్ యువర్ కరెంట్ సెషన్, దట్ విల్ బి pushed to your text file. Okay, now if I want to stop it, right, there is a command called stop hyphen transcript. Okay, that's it. You can go to file, you can see that output as well. రెండు ఫోల్డర్లో ఎలా ఇస్తాం, ఒకటే ఫోల్డర్లో కరెంట్ సెషన్ లో ఏమైతే కమాండ్స్ నువ్వు ఎగ్జిక్యూట్ చేసావో దట్ విల్ బి రిటర్న్ టు యువర్ టెక్స్ట్. కరెంట్ సెషన్ అందరికి తెలుసు కదా. ఓకే, ఇప్పుడు ఏదైతే వేరియబుల్ ఇక్కడ స్టోర్ చేసుకున్నానో ఈ వేరియబుల్ ఎప్పటి వరకు అవైలబుల్ లో ఉంటది, కరెంట్ సెషన్ ఉన్నంత వరకు అవైలబుల్ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే నేను పవర్ షెల్ క్లోజ్ చేసి మళ్ళీ రీఓపెన్ చేసి $G అంటే తన్నేది ఒక తన్ను ఏంటి $G అని. ఓకే, ఇప్పుడు కరెంట్ సెషన్ లో $G కి వాల్యూ అసైన్ చేశాను కాబట్టి ఇప్పుడు ఎన్నిసార్లు నువ్వు $G అని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నా అది సహిస్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఒకసారి పవర్ షెల్ క్లోజ్ చేసాం అనుకో, మళ్ళీ ఓపెన్ చేసాం అనుకో, లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ ఇచ్చేస్తే ఏంటి $G ఏంటి అని అడుగుతుంది. ఓకే, గాట్ ఇట్. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ how to define a variable inside your PowerShell. ఓకే, నౌ ఇప్పుడు వరకు చూసిన కమాండ్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకో కమాండ్ చూద్దాం. ఇప్పుడు వరకు మనం ఏం చూసాం, ఫ్యూ కమాండ్లెట్స్ వచ్చాయి. ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలనుకుంటున్నానంటే
నా టెక్స్ట్ ఫైల్లో ఏదైతే ఇప్పుడు ఈ టెక్స్ట్ ఫైల్లో ఏదైతే కంటెంట్ ఉందో ఆ కంటెంట్ నేను రీడ్ చేయాలనుకుంటున్నా. ఇప్పుడు ఇది నా వేరియబుల్ లోకి రీడ్ చేయాలనుకుంటున్నా, లేక కన్సోల్ లోకి రీడ్ చేయాలనుకుంటున్నా. ఎలా? కమాండ్ ఏంటి? గెట్ ఐఫాన్ ఏం చేయాలనుకుంటున్నావు? ఏంటి? ఏ రీడ్ చేయాలనుకుంటున్నావు? ఎగ్జాక్ట్లీ కంటెంట్ ని రీడ్ చేయాలనుకుంటున్నాం. ఎక్కడున్న కంటెంట్ ని? పాత్ లో ఉన్న, ఈ కాలంలో ఉన్న, బాబులో ఉన్న ఆ కంటెంట్ పేరేంటి? text.txt. ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దామా? మీరు ఏబుల్ టు సీ. ఓకే, అదే ఈ కంటెంట్ నేను $t ఈక్వల్ టు అన్నా. ఇప్పుడు ఈ కంటెంట్ ఎక్కడ ఉంటుంది? $t లో ఉంటుంది. ఓకే, ఏంటి $t లో ఓన్లీ ఇట్లా సార్ కాలమ్స్ లో ఉంటేనే తీసుకుంటుందా? నో, పెద్ద పారాగ్రాఫ్ ఉందనుకో, ఆ పారాగ్రాఫ్ కూడా $t లో స్టోర్ అవుతుంది. ఓకే, సెమీ కాలమ్స్ ఉన్నాయా, కాలమ్స్ ఉన్నాయా, లేకపోతే స్పేసెస్ ఉన్నాయా, ఏది ఉన్నా సరే the value of that content, the file of that content will be stored under a variable. Okay, now you can use this variable for next steps. అంటే కదా ఇప్పుడు ఈ యాపిల్ అనే ఈ కంటెంట్, ఈ టెక్స్ట్ ఫైల్ లో ఉన్న కంటెంట్ నేను వేరే దానికి పాస్ చేయాలనుకుంటున్నా, వేరే ఫైల్లో పాస్ చేయాలనుకున్నా. ఇప్పుడు ఏం వాడాలి? మళ్ళీ గెట్ కంటెంట్ రీడ్ చేయాలా? అవసరం లేదు. యూ నీడ్ టు యూజ్ $t. ఓకే, కరెంట్ సెషన్ లో ఏదైనా సరే యూ కెన్, ఇఫ్ యూ డిఫైన్ ఏ వేరియబుల్ యూ కెన్ రీయూజ్ దట్ వేరియబుల్. అంతేగాని మళ్ళా గెట్ ఐఫాన్ కంటెంట్ మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాల్సిన అవసరం. ఓకే, నౌ నెక్స్ట్ ఉంటుంది కదా ఎరే. ఇప్పుడు ఏంటి? ఎరే ఆఫ్ 0 అంటే ఫస్ట్ వాల్యూ వస్తుంది, ఎరే ఆఫ్ 2 అంటే సెకండ్ వాల్యూ వస్తుంది, ఎరే ఆఫ్ 3 అంటే థర్డ్ వాల్యూ వస్తుంది. మనకు చిన్నప్పటి నుంచి తెలిసిందే. ఓకే, ఇప్పుడు పవర్ షెల్ ఒక ఎరేని ఎలా డిఫైన్ చేయాలి? పవర్ షెల్ లో ఒక హ్యాష్ టేబుల్ ఎలా డిఫైన్ చేయాలో మనం చూసాం. ఎలా హ్యాష్ టేబుల్ ని ఎలా డిఫైన్ చేయాలి? సరే, మీకు చెప్పలేదు. కీవర్డ్ పేరు చెప్పాను మీకు. ఫ్లవర్ మీ బ్యాచ్ లో చెప్పాను ఈ మాట. మరి మర్చిపోతే ఎట్లా? నిన్నే కదా చెప్పింది. ఓకే, @flower bases is indicating the hash table. ఓకే, మీకు కమాండ్ చూపించాను. ఆ కమాండ్ పేరేంటి? అదే ఈ కమాండ్ లో నీకు గూగుల్లో సెర్చ్ చేసి కమాండ్ లో ఇలా హ్యాష్ టేబుల్ ఉంటుందని చెప్పించాను. సెట్ అయిపోయింది. ఓకే, నెక్స్ట్ చెప్తాను. నా ఇప్పుడు మనం నేర్చుకునేది ఏంటి? ఒక ఎరేని ఎలా డిఫైన్ చేయాలి? ఒక ఎరేని ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం? $h ఈక్వల్ టు ఓపెన్ బ్రేస్ క్లోజ్ బ్రేస్. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? $h డేటా టైప్ ఏంటి? ఎరే. తెలుసు కదా ఇప్పుడు ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎరే. ఇప్పుడు ఎరేలో ఏముంటాయి? $h వేరియబులే. ఆ వేరియబుల్ యొక్క డేటా టైప్ నువ్వు డిఫైన్ చేస్తున్నావు ఎరే అని. సార్ ఎరే అంటే ఎలా రాస్తావు? ఇప్పుడు $h ముందల డబల్ స్ట్రింగ్ లో పెట్టి ఇక్కడ సింగిల్ కోట్స్ ఇక్కడ ఏం రాయొచ్చు? ఎరే. ఓకే, ఇట్లా కూడా రాయొచ్చు. బట్ యు ఆర్ అసైనింగ్ ఎ వాల్యూస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎరే అని ఎలా డిఫైన్ చేస్తారు? ఈ విధంగా కూడా డిఫైన్ చేయొచ్చు. పెట్టి ఓపెన్ బ్రేస్ క్లోజ్ బ్రేస్ పెడితే ఏంటి? పవర్ షెల్ కి ఏం అర్థమైంది? ఓకే, యూజర్ ఎరే డిఫైన్ చేశాడు అని అర్థమైంది. అదే ఇలా కాకుండా ఈ ముందర కూడా ఎరే అని పెట్టావు అనుకో, దట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ ఫైల్. ఓకే, యువర్ పవర్ షెల్ విల్ అండర్స్టాండ్ దిస్ వేరియబుల్ యొక్క డేటా టైప్ అంటే ఎరే. ఇంటీజర్ ఉంది, ఫ్లోట్ ఉంది, మల్టిపుల్ ఉన్నాయి. ఓకే, నౌ $h g కామా కుమార్ కామా రవి ఏదో ఒకటి. ఓకే, నా ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ ఎరేని తీసేస్తున్నాను, $h ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నా. ఓకే, $h ని ఐఎమ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్. ఇప్పుడు $h లో ఏమున్నాయి? $h లో డిఫరెంట్ వాల్యూస్. నాకు RABI అనే ఒక వాల్యూ మాత్రమే నాకు రావాలి. అప్పుడు ఏం చెప్తావు? $h of 2 or no, the array will start from 0, 1, 2 కాబట్టి it is giving the final value. ఇచ్చుకో, దాంట్లో డౌట్ ఏముంది? అప్పుడు ఏం చేస్తావు? సింగిల్ కోట్స్ పెట్టకుండా డబుల్ కోట్స్ కూడా అవసరంలా, ఎరే కదా, ఇంటీజర్ కదా. 6. ఓకే, if I executed this command, if $h should be, ఇప్పుడు నీకు 5th వాల్యూ రావాలి.
చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు 6 పెట్టాను కదా, 6 పక్కన కామా పెట్టు, కామా పెట్టి సింగిల్ కోట్స్ లో HJRK అని పెట్టు. ఓకే, ఎగ్జిక్యూట్ చేయి. చాలా హెచ్ లోకి వెళ్ళు. ఏ వాల్యూస్ ఉన్నాయి? కలెక్షన్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ అయి ఉండొచ్చు, కలెక్షన్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్స్ అయి ఉండొచ్చు, కలెక్షన్ ఆఫ్ ఇంకేమున్నాయి డేటా టైప్స్, ఏదైనా ఉండొచ్చు. మరి తీసుకుంది కదా, ఎలా చేసింది కదా నన్ను. పవర్ షెల్ ఇట్ విల్ అలో. ఇప్పుడు సపోజ్ నాకు లాస్ట్ వాల్యూ కావాలి పవర్ షెల్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తావు? అసలు ఈ ఏరియా యొక్క కౌంట్ ఎంత నేను చూడాలనుకుంటున్నా. అసలు ఏరియాలో ఎన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయో నాకు కావాలి. ఎప్పుడు వాడతావు ఏరియా లెంత్? ఎప్పుడు కావాలి నీకు? మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కండిషన్స్ ఉన్నాయి కదా పవర్ షెల్ లో. లైక్ ఫర్ లూప్ అని, ఫర్ ఈచ్ లూప్ అని, ఫర్ ఈచ్ ఆబ్జెక్ట్ అని, ఇఫ్ కండిషన్స్ అని డిఫరెంట్ అన్నిట్లో ఉన్నాయి. ఇవన్నీ మనం కొత్తగా చెప్పేది కాదు. ఇప్పుడు నేను ఫర్ లూప్ తిప్పేటప్పుడు నేను కండిషన్ ఏం రాయాలి? నీ ఎరే లెంత్ ఎంత ఉందో అన్ని సార్లు లూప్ తిరగాలి. అవునా కదా? అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఎరే లెంత్ ఎంత ఉందో తెలియాలి. ఎలా చూస్తావు ఈ పవర్ షెల్ లో? అది వేరే కండిషన్. ఇక్కడ $h డాట్ ఏం చేయాలనుకుంటున్నావు? కౌంట్. ఎగ్జాక్ట్లీ కౌంట్. ఎన్ని ఉన్నాయి? 7. అంటే నీ ఫర్ లూప్ ఎన్నిసార్లు తిరగాలి? 7 టైమ్స్. ఫర్ I = 0, I less than $h డాట్ కౌంట్. అదే I++. అంటే ఏంటి? ఎరేలో 7 వాల్యూస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇట్ విల్ లూప్ 7 టైమ్స్. ఓకే, అలా కొంతమంది ఏం చేస్తారు? 7 అని హార్డ్ కోడ్ చేస్తారు. రేపు ఎవరైనా వచ్చి ఎరేలో ఎరీజ్ అని పెట్టారు అనుకో, 8 వాల్యూస్ ఉన్నాయి అనుకో, నీ ఫర్ లూప్ ఓన్లీ 7 వాల్యూస్ తిరిగే ఎగ్జిట్ అవుతుంది. అలా కాకుండా ఆటోమేటిక్ గా జరగాలి అంటే ఎరే ఆఫ్ లెంత్ గా ఉండొచ్చు, కౌంట్. ఎరే ఆఫ్ లెంత్ అంటే ఏమొస్తుందో చూడండి. ఎరే ఆఫ్ ఓకే లెంత్ అండ్ కౌంట్. ఓకే, బోత్ ఆర్ సేమ్. ఓకే, అండర్స్టూడ్? నౌ ఇంకా కన్ఫ్యూజన్ వద్దు. దట్ ఈస్ ఇనఫ్ ఫర్ పవర్ షెల్ టుడే. ఇంకేమైనా కమాండ్స్? ఇంకా ఏమైనా కమాండ్స్ ఒకసారి మళ్ళీ చెప్పండి. ఎందుకంటే ఈ కమాండ్లెట్స్ మీ మైండ్ లో గుర్తుండాలి ప్రతిదీ, మర్చిపోకండి. ఇప్పుడు నేను ఒక ఐ వాంట్ టు రీడ్ ద ఫైల్స్ ఫ్రమ్ ఏ పర్టికులర్ ఫోల్డర్ అంట. ఏంటి కమాండ్? గెట్ ఐఫన్ కంటెంట్. ఇప్పుడే మీరే 3 ఆన్సర్ 4 ఆన్సర్ చెప్తున్నారు. ఓకే, గెట్ ఐఫన్ చైల్డ్ ఐటమ్. ఓకే, ఇప్పుడు ఒక ఫైల్లో ఉన్న డేటాని నేను రీడ్ చేయాలనుకుంటున్నా. ఒక టెక్స్ట్ ఫైల్లో ఉన్న డేటాని నేను రీడ్ చేయాలనుకుంటున్నా. ఏంటి కమాండ్? గెట్ ఐఫన్ కంటెంట్. అందుకని ఇవన్నీ గుర్తుంచుకోవాలి. ఇప్పుడు నేను ఏదైతే కరెంట్ సెషన్లో కమాండ్లెట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నానో అవన్నీ నేను ఒక టెక్స్ట్ ఫైల్లోకి అప్డేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. స్టార్ట్ ఐఫన్ ట్రాన్స్క్రిప్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఐ వాంట్ టు చెక్ మై పవర్ షెల్ వర్షన్. ఏంటి కమాండ్? PS వర్షన్. నౌ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ఎ ఫైల్. ఏంటి కమాండ్? న్యూ ఐటమ్ టైప్ ఫైల్. ఓకే, చాలు, మీ అందరు గుర్తులు ఉన్నాయి. ఓకే, ఒకసారి ఈ కమాండ్లెట్స్ అన్ని గుర్తుంచుకోండి, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఇవన్నీ మెయిన్ కమాండ్లెట్. మనం ఆటోమేట్ చేసేటప్పుడు ఇందాక ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చా. యూజర్ అంటాడు ఐ వాంట్ టు గెట్ ద లేటెస్ట్ ఫైల్ ఫ్రమ్ ద ఫోల్డర్. సపోజ్ గుడ్ పాయింట్. I want to rename the file or folder. ఏం చేస్తాం? సరే, ఎగ్జాంపుల్ ఆ కమాండ్ ఎందుకు నీకు తెలియదు, బట్ రీనేమ్ అని తెలుసు. ఇన్ పవర్ షెల్ లో ఒక ఇంపార్టెంట్ ఫ్యూచర్ ఉంది, గెట్ ఐఫన్. నీకేం తెలీదు, నువ్వేం చేయాలి? పవర్ షెల్ ని అడగాలి. అంటే అడిగేటప్పుడు ఇంగ్లీష్ లో మీనింగ్ ఏంటి? హెల్ప్. అరే హెల్ప్ ఏంటి? ఏంటి నీకు? రీనేమ్ అనే కమాండ్ ఏందో తెలియదు. Rename item. Rename item in a PowerShell to provide a namespace. Okay. Now I want to use the command called rename item. You can give the path of that item e:/babu. బాబు తర్వాత ఏం పెడదాం? బాబు అని ఇద్దాం. ఐఫన్ న్యూ నేమ్ ఏమిద్దాం?
పాప ఇద్దామా, పాప. ఓకే 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 ఇంకా యూజ్ లో ఉందా? ఎక్కడి నుంచి ఉంది యూజ్ లో? ఓకే, ఐ థింక్ కరెంట్ సెషన్ కదా. ఒక పని చేద్దాం, లెట్స్ మీ ట్రై దిస్. ఫోర్స్, ఇట్స్ యూజ్డ్, యూ కెనాట్ రీనేమ్ ఇట్. ఓకే, ఏం చేయాలి మనం ఇప్పుడు? కంటెంట్ అంతా కాపీ చేసుకొని పవర్ షెల్ ని క్లోజ్ చేసి, కరెంట్ సెషన్ కదా. ఓకే, మళ్ళా పవర్ షెల్ ని ఓపెన్ చేస్తే ఈసారి చూద్దాం. ఇది జనరిక్ ఎర్రర్. ఆబ్వియస్ గా ఒక ఫోల్డర్ నువ్వు రీడ్ చేసినప్పుడు ఇట్స్ ఇన్ యూజ్ వస్తుంది, లేకపోతే యూజ్డ్ బై అనదర్ ప్రాసెస్ అని వస్తుంది. అది కామన్ ఎర్రర్, కొత్తగా ఆలోచించకండి. అయిందా? ఓకే, గో టు పాప ఫోల్డర్ ఉందో లేదో. పాప ఫోల్డర్ కాస్త పాప అయిపోయింది. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు మనకి మీకు ఒక ఐడియా రావాలి. ఓకే, నీకు జస్ట్ ఆ కమాండ్ లో ఏ సగం మూలం తెలిసినా కానీ you can use the command called get -help and what is the command. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకో కమాండ్. అసలు ఈ హెల్ప్ ఎలా వస్తుంది? నువ్వు అప్ టు డేట్ ఉంటే వస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు పవర్ షెల్ ఏదైనా మాడిఫై జరిగింది అంటే, పవర్ షెల్ ఎవ్రీ టైం మాడిఫై చేస్తుంటారు కదా. ఇది మాడిఫై చేసినప్పుడు ఆ లేటెస్ట్ కోడ్ మొత్తం నీ దగ్గర రావాలంటే నువ్వేం చేయాలి? అప్డేట్ ఏం చేయాలనుకుంటున్నావు? సేపు ఆలోచించకూడదు. కమాండ్ గెట్ అప్డేట్ హెల్ప్ అంటే ఇప్పుడు ఏంటి? గెట్ హెల్ప్ అంటే నా లోకల్లో ఏదైతే కంటెంట్ అది మాత్రమే వేస్తుంది. ఇప్పుడు ఎవరైనా పవర్ షెల్ లో కొత్త కంటెంట్ రీప్లేస్ చేసి మాడిఫై చేసిన కంటెంట్ నీ లోకల్లోకి రావాలి అంటే తెచ్చుకోవాలి ఫస్ట్. ఎట్లా? అప్డేట్ హెల్ప్. ఇట్ విల్ కనెక్ట్ యువర్ ఇంటర్నెట్, ఇట్ విల్ డౌన్లోడ్ ద లేటెస్ట్ కంటెంట్ యువర్ లోకల్. ఓకే, ఇవన్నీ కమాండ్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి? నా లోకల్లో ఉన్నాయి. ఓకే, న్యూ ఐటమ్ ఇది ఇన్బిల్ట్ విత్ పవర్ షెల్ అన్నాను కదా. ఎప్పుడైతే నీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వచ్చిందో ఆటోమేటిక్ గా ఇన్బిల్ట్ విత్. ఓకే, నా ఓకే, పవర్ షెల్ లో మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లూప్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, కండిషన్స్ కానీ లూప్స్ కానీ ఉన్నాయి. ఏంటి కండిషన్? ఇఫ్ కండిషన్. ఇఫ్ అంటే ఏం తెలుసుగా? ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. ట్రూ అయితే కండిషన్ లోకి వెళ్తుంది, అదే ఫాల్స్ అయితే ఎల్స్ లోకి వెళ్తుంది. చెప్పాలి ఇఫ్ కండిషన్ అంటే ఏంటి? ట్రూ ఆల్స్ ఫాల్స్. ఎక్కడైనా అదే కదా, పవర్ షెల్ కూడా అదే. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫర్ లూప్. ఏంటి ఫర్ లూప్? ఓకే, ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు లూప్ బేస్డ్ ఆన్ ద కండిషన్ బేస్డ్ లూపింగ్ కనుక నువ్వు తిప్పాలి అనుకుంటే విల్ యూస్ ఫర్ లూప్. నెక్స్ట్ ఫర్ లూప్ అనేది తెలిసిందే. నెక్స్ట్ ఇంకొక లూప్ ఉంది, ఫర్ ఈచ్ లూప్. డౌన్లోడ్ చేసుకుంటున్న కంటెంట్ ఇంటర్నెట్ నుంచి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫర్ ఈచ్ లూప్. ఇప్పుడు ఏంటి? ఇందాక కండిషన్ బేస్డ్ లూపింగ్. ఇక్కడ ఈ ఫర్ ఈచ్ వాళ్ళు యూజ్ ఏంటంటే స్ట్రింగ్ బేస్డ్ లూపింగ్. మీ దగ్గర 10 స్ట్రింగ్స్ ఉన్నాయనుకో, ఒక్కొక్క స్ట్రింగ్ ని తీసుకొని ఒక్కొక్క టైంలో ఒక్కొక్క లూప్ లో ఒక్కొక్క స్ట్రింగ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫర్ ఈచ్. ఓకే, ఫర్ ఈచ్ లూప్ ఏంటి? స్ట్రింగ్ బేస్డ్ లూపింగ్. ఇప్పుడు నీ ఎరేలో 10 వాల్యూస్ ఉన్నాయి అనుకో, 10 స్ట్రింగ్స్ ఉన్నాయి అనుకో, 10 times it will loop. It will take the first value, it will execute. It will take the second value and it will execute. Likewise, it's a string based looping. Next, and again for each object as well same. For each object, this is also same. Okay, next we syntax అని మన కమింగ్ క్లాస్ లో వస్తే జస్ట్ ఐడియా కోసం చెప్తున్నా. తర్వాత డూ వైల్ లూప్. ఏంటి? వాట్ ఇస్ యూజ్ ఆఫ్ డూ వైల్ లూప్ మనకు తెలిసిందే. డూ వైల్ లూప్ వల్ల ఫస్ట్ వైల్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, తర్వాత డూ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేస్తుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ ద సిచ్యువేషన్ యూ కెన్ యూజ్ డూ వైల్. దెన్ మనకి ఇంకా తెలిసిందే కదా, వేర్ కండిషన్ ఉంటాయి, అన్ని కామన్. ఓకే, వైల్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. వైల్ ఇస్ ద కండిషన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయినప్పుడు ఇట్ విల్ చెక్ ద డూ వాల్యూ. ఓకే, అంత డౌట్ ఉన్నప్పుడు జస్ట్ మనకు తెలిసిందే కదా, W3 schools ఫర్ పవర్ షెల్. W3 schools ఫర్ అన్నిటికీ ఉంది. మనకు కావాల్సింది ఏంటి? పవర్ షెల్. ఏంటి? లూప్స్, looping, if condition, do while statement, execute the test condition, then ends the loop body.
అంటే ఏంది క్లిక్ చేయి విల్ గెట్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఓకే దే హ్యావ్ ద డూ లూప్ అండ్ వైల్ కండిషన్ ఓకే ఏం చేస్తుంది ఫస్ట్ ఇట్ విల్ చెక్ ద ఫస్ట్ ఎంటర్ అయ్యి ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత సెకండ్ వైల్ లో వచ్చేసి అప్పుడు కండిషన్ అసలు చెక్ చేసుకుంటాం ఫస్ట్ ఎప్పుడైనా డూ స్టేట్మెంట్ ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ కాదు వైల్ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత ఇట్ విల్ చెక్ ద డూ కండిషన్ అవసరంలో కాదు ఇది రియల్ గానే ఏంటంటే సార్ డూ వైల్ కి వైల్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే డూ వైల్ ఏంటంటే ఫస్ట్ మనం ఏదైతే రాసుకున్నామో అది ఎగ్జిక్యూట్ అయింది నెక్స్ట్ కండిషన్ చెక్ చేసుకొని కండిషన్ ఒకవేళ the following script demonstrate do while loop వైల్ ఏంటంటే ఫస్ట్ టైం కండిషన్ ఎగ్జిక్యూట్ ఎట్లా మనం దీన్ని ఎట్లా చూసేది ఓకే like a while statement except that it tests the condition at the end of the loop or a body okay ante enti whatever the condition is there that will be tested in the end of the loop okay now this will be condition okay ఇది condition it will be executed after executing do condition okay once this is executed it will check the final condition it will break the loop okay that is the situation you can use do while loop okay నెక్స్ట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆపరేటర్స్ ఉన్నాయి ఈ రోజే కవర్ చేస్తాను అది కూడా ఏం ఆపరేటర్స్ తెలుసుగా మీకు ఆపరేటర్స్ తెలుసా ఏమి ఆపరేటర్స్ అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ లాజికల్ ఆపరేటర్స్ కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్ నెక్స్ట్ ఇంకా రిడక్షనల్ ఆపరేటర్స్ స్ప్లిట్ అండ్ జాయిన్ ఆపరేటర్స్ టైప్ ఆపరేటర్స్ యూనరీ ఆపరేటర్స్ ఓకే అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ మీకు తెలుసా ఏంటి ప్లస్ మైనస్ ఓకే అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్ exactly equal to less than greater than okay that's will comparison operators exactly the comparison operators which would be comparison operators equal to not equal to greater than or equal to less than okay next assignment operators అంటే ఇవన్నీ మనం చూసాం ఇందాక okay next logical operators అంటే and or not okay miscellaneous operators అంటే ఈ సింబల్ redirectional symbol okay first thing వచ్చేసి arithmetic operator first we will see this comparison operators పవర్ షెల్ లో కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్ ఎలా డిఫైన్ చేస్తారు పవర్ షెల్ లో కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్ hyphen equal to eq okay hyphen eq అంటే ఈక్వల్ టు రాయాలంటే పవర్ షెల్ లో hyphen eq okay less than రాయాలంటే hyphen le less than or equal to రాయాలంటే less than and or equal to రాయాలంటే lt okay first వచ్చేసి equal to less than or equal to less than and greater than అంటే greater than hyphen greater than or equal to this is the way we need to write condition I equal to 5 if I equal to 5 if condition లో I లో ఉన్న వాల్యూ 5 అయితే గనక if condition లోకి వెళ్తుంది ఓకే ఎగ్జాంపుల్ if $i equal to 5 అయితే లూప్ లోకి వెళ్ళాలి else it will break the loop okay hyphen eq ఇంకా క్లియర్ చెప్పారు కదా మీకు ఇందాక eq is a comparison between a equal to b a not equal to b a greater than b greater than a b greater than a will give true okay b less than a b less than or equal to a okay these are the different types of comparison operators okay గుర్తుంటాయి అన్ని ఓకే గుర్తుంటాయి కదా ఓకే for now for today's class this is enough ఏమేం కమాండ్ లెట్స్ మొత్తం ఎన్ని ఉంటాయి ఎన్ని కమాండ్ డిస్కస్ చేసాం 15 కమాండ్ లెట్స్ అయినాయా ఓవరాల్ గా మనకి 60 నుంచి 70 కమాండ్ లెట్స్ ఓన్లీ కమాండ్ లెట్స్ 70 ఓకే దీన్ని మనం యూస్ చేసి మనం పోర్టల్ కనెక్ట్ అయ్యి మన పోర్టల్లో స్టోరేజ్ అకౌంట్ ఏం మార్చాలి ఈ కమాండ్ లెట్స్ కాదు అప్పుడు there is a different command lets this is only for windows
ఇప్పుడు లోకల్లో చేసుకోవాలంటే మాత్రమే ఇది నా లోకల్లోనే కాదు, నీ లోకల్ నుంచి రిమోట్ సర్వర్ లో చేయాలి అంటే విండోస్ బేస్ మీద చేయాలనుకుంటున్నాం. విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మీద నువ్వు కమాండ్ లైన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే ఇవి కమాండ్ లైన్స్, అది ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే డిఫరెంట్ కమాండ్ లైన్స్ సేమ్ అయ్యే, కాకపోతే న్యూ, గెట్, సెట్, అప్డేట్, రిమూవ్ ఇవన్నీ కామన్. మళ్ళా ఓన్లీ ద మాడ్యూల్ విల్ కమ్ ఇన్ టు పిక్చర్, దెన్ వాట్ ఈస్ ద రిసోర్స్ ఇట్ ఈస్ కమ్ ఇన్ టు పిక్చర్, అంతే. రిమైనింగ్ ఆల్ ఆర్ సేమ్. VM లో చేసినా కూడా సేమ్ కమాండ్ లైన్స్. నీ లోకల్ నుంచి రిమోట్ సర్వర్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే ఇదే కమాండ్ లైన్, నో డౌట్ దాంట్లో. ఓకే, నెక్స్ట్ గుర్తున్నాయి, అందరికి గుర్తున్నాయి కదా? ఓకే, మళ్ళా రేపు మండే క్లాస్ లో అవి లాస్ట్ తీసుకొచ్చి. ఓకే, ఏమర్థమైంది మీకు ఇవాళ క్లాసు? ఫోల్డర్స్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం, ఫైల్స్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం, కంటెంట్ ఎలా యాడ్ చేస్తాం, లేకపోతే కంటెంట్ మాడిఫై ఎలా చేస్తాం, నెక్స్ట్ రీనేమ్ ఎలా చేస్తాం, ఫిల్టర్ ఎలా చేస్తాం, నెక్స్ట్ డేట్ ఎలా చేస్తాం, పాత్ ఎలా చేంజ్ చేస్తాం, ఎలా అప్డేట్ చేస్తాం. ఓకే, దోస్ థింగ్స్ వి డిస్కస్డ్ ఇన్ ద టుడేస్ క్లాస్. నెక్స్ట్ మండే క్లాస్ వి విల్ గో ఫర్ అడ్వాన్స్డ్ లెవెల్. అడ్వాన్స్డ్ అంటే నెక్స్ట్ ఇవన్నీ రావు మళ్ళా, అంటే ఏమవుతాయి అప్పుడు? ఇక విండోస్ లో సర్వీసెస్ అని ఉంటాయి తెలుసా? విండోస్ లో సర్వీసెస్ ఉంటాయి తెలుసా? అవి నెక్స్ట్ క్లాస్ చూద్దాం. సర్వీసెస్ ఉంటాయి, ప్రాసెస్ ఉంటాయి, విండోస్ ప్రాసెస్ ఉంటాయి కదా. ఎందుకు అజ్యూర్ పవర్ షెల్ కావాలి, విండోస్ పవర్ షెల్ అవసరం లేదా? అంటే ఫ్యూ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్ స్టిల్ వర్కింగ్ ఆన్ ద విండోస్, అంటే విండోస్ వర్చువల్ మిషన్స్ మీద నువ్వు ఇప్పుడు విండోస్ వర్చువల్ మిషన్ మీద నేను చేయాలనుకున్నావు, అప్పుడు ఏం చేయాలి? విండోస్ పవర్ షెల్ వాడాలి. ఇప్పుడు మనకి అప్లికేషన్ డిప్లాయ్మెంట్ అనేది అజ్యూర్ లో చేయొచ్చు, ఒక VM లో చేయొచ్చు, అవునా? ఇప్పుడు నీ అప్లికేషన్ VM మీద ఉందనుకో ఏం చేయాలి? విండోస్ పవర్ షెల్ వాడాలి. అదే అప్లికేషన్ అజ్యూర్ లో ఉందనుకో ఏం వాడాలి? అజ్యూర్ కమాండ్ లైన్స్. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్. ఓకే, రికర్స్ హైఫన్ రికర్స్ అని వాడాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ క్లాస్ లో వస్తాయి అవన్నీ. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు మనం ఏం చేసాం? పేరెంట్ ఫోల్డర్ లో ఉన్న కంటెంట్ రూట్ చేసాం. పేరెంట్ కాదు, పేరెంట్ లో ఉన్న సబ్ ఫోల్డర్, సబ్ ఫోల్డర్ లో ఉన్న సబ్ ఫోల్డర్స్ లో ఉన్న కంటెంట్ కూడా రావాలి అన్నప్పుడు దెర్ ఇస్ ఎ డిఫరెంట్ కమాండ్ లైన్. అంటే ఇదే కమాండ్ లైన్ బట్ యూ టు పాస్ అడిషనల్ ఆర్గ్యుమెంట్, దట్స్ ఇట్. అన్ని సబ్ ఫోల్డర్ లో ఉన్న కంటెంట్ వస్తుంది. ఓకే సార్, ఇప్పుడు ఎన్ని ఎందుకు గెట్ ఐఫన్ చేయలేటం, ఎన్ని ఎందుకు ఎగ్జాక్ట్లీ ఒక కంటెంట్ రీడ్ చేయాలన్నా, దాన్ని అప్డేట్ చేయాలన్నా, లేకపోతే వేరే ఫోల్డర్ లోకి డంప్ చేయాలన్నా, ఇవన్నీ కమాండ్ లైన్స్. ఇవన్నీ గెట్ ఐఫన్ చేయలేటం, గెట్ ఐఫన్ కంటెంట్, ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే. విల్ మీట్ యూ టుమారో. ఎనీ డౌట్స్ గైస్? ఆన్లైన్ టీమ్, any doubts? If you don't have any doubts, we'll close this class and we'll meet you tomorrow.